श्री अकाल जी। आई होप तुसी सब अपने अपने घर च सेफली ते ठीक होवोगे। अज दी वीडियो तुहाडे लई बड़ी वधिया एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लैके आया। वीडियो शुरू करने तो पहला प्लीज़ साडे इस चैनल को सबसक्राइब कर लो और बैल नोटिफिकेशन ते क्लिक करना ना भुल्लिओ, ताकि जिहड़ी भी लेटेस्ट वीडियो असीं तुहाडे लई लैके आउने आ ओहदी नोटिफिकेशन तुहाडे लैपटॉप स्क्रीन तुहाडे फोन स्क्रीन तक ईजीली पहुंच सके। अज दी वीडियो प्लीज़ स्किप ना करो, एंड तक वेखियो और अपने यारा दोस्तां मित्रां च जरूर शेयर करियो, क्योंकि ये तुहानूं जरूर कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलूगा। अज गल करांगे आपां कि एक विजिटर वीजे की रिफ्यूजल के बारे कि उस रिफ्यूजल के की कारण होंदे आ, वो क्यों मिलती है, उन्होंने आपां किद्दां दूर कर सकते हैं, उहदे बारे आपां गल करांगे। सब तो पहले जिहड़ा सब तो मेन जिहड़ा परपज़ है, जिहड़ा रिजैक्शन का आपां नूं रिजैक्शन मिलती है, उहदे विच सब तो पहला एक आंदा है परपस ऑफ विजिट। ये परपस ऑफ विजिट की है, जद कि आप एक कवर लैटर दे विच एक आपां सीधा लिखते हैं, ईजीली उन्हें सामने लिखा होंदा है कि असी एज अ टूरिस्ट उत्थे घूमन जाना चाहते हैं, या असी उत्थे किसी के बर्थडे पार्टी ते जा रहे हैं, या उत्थे असी मतलब किसी के शादी ते जा रहे हैं। मतलब आपां बिल्कुल क्लीयरली कवर लैटर च मैंशन किया होंदा आपां, लेकिन फिर भी ये परपस विजिट की अपन रिजैक्शन क्यों मिलती है। सब तो पहला पॉइंट है, उसके बारे आप गल करांगे। सब तो पहला जिहड़ा पॉइंट है कि परपस ऑफ विजिट, देखो अगर तुसी किसी होर देश दे विच नहीं घूमन गए, तुसी डायरैक्ट कैनेडा या यूएसए की तुसी डायरैक्ट फाइल आती आ टूरिस्ट वीजे वास्ते कि असीं उत्थे घूमन जाना चाहते हैं, असीं उत्थे आ देखना चाहते हैं, कवर लैटर च मैंशन करते हो, लेकिन तुसी किसी होर कंट्री दे विच बिल्कुल नहीं गए कदी, तुहाडा पासपोर्ट बिल्कुल फ्रैश है, उस कारण करके तुहानूं एक परपस ऑफ विजिट की रिफ्यूजल मिल सकती है। और दूसरा रीजन, जिस किसी ने एक स्पॉन्सर लाई होंदी या इनविटेशन लाई होंदी है, उस इनविटेशन उस करके क्यों अपन परपस ऑफ विजिट की मिलती है। देखो, या तो जिहड़ा तुहाडा स्पॉन्सर है या जिन्हें इनविटेशन की है, वो इस चीज़ को वैरीफाई नहीं करता कि असी इन्होंने बुलाया आ, क्योंकि 90% जिहड़े स्पॉन्सर्स होंदे ने उन्होंने कॉल जाती है कि तुसी इस बंदे नूं बुला रहे हो, अगर बुला रहे हो तो उसका की रीज़न है, जो रीज़न उन्होंने ऑलरेडी दस्या कि वही रीज़न है, ठीक है। अगर वो उस चीज़ तो थोड़ा जिहा भी उपर थले करते या फोन नहीं चकते उन्होंने या कुछ ऐदा का, या वो क्लीयरली कह देंगे कि नहीं असी इन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि जिहड़े एजेंट्स ने पंजाब के मोस्ट ऑफ एजेंट्स ने जिहड़े वो डुप्लीकेट स्पॉन्सर्स ला देंगे ने, एक स्पॉन्सर होंदी है वो 4-4 5-5 बना के ला देंगे ने, ये करके भी अपन एक परपस ऑफ विजिट की रिजैक्शन मिल जाती है। उस तो बाद इनू किद्दां दूर कर सकते हैं। देखो, जे तो तुसी ये चीज़ डायरैक्ट तुसी कैनेडा फाइल लाना चाहते हो तो तुहाडे कोल एक सोलिड रीजन होना चाहिए कि तुसी कैनेडा जाना है, और उत्थों जिहड़े काउंसलर है उन्होंने लगना चाहिए कि हाँ भी ये कैनेडा दे विच आना जायज़ है, ठीक है। अगर तुसी किसी छोटे देश च नहीं घूम के आए तो डायरैक्ट वड्डे देश च जाना चाहते हो, वो परपस ऑफ विजिट तुहाडी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। और जिहड़े तुहाडा स्पॉन्सर है, अगर एक जैनुअन स्पॉन्सर है, अगर उन्होंने कॉल जाती वो वैरीफाई करेगा उस स्पॉन्सर नूं तो तुहाडा वीज़ा जरूर लगेगा। उस तो बाद आपां गल करते हैं जिहड़े सैकेंड रीजन है रिफ्यूजल का, वो हैगा ट्रैवल हिस्टरी। ट्रैवल हिस्टरी क्यों देंदे ने, सेम इज जिद्दां तुहानूं मैं परपस ऑफ विजिट ते कहा कि अगर तुसी डायरैक्ट कैनेडा या यूएसए या किसी होर मुल्क की बजाय कैनेडा च तुसी फाइल लाउंदे हो या वड्डे मुल्क की फाइल लाउंदे हो, तो छोटे मुल्क कभी तुसी नहीं घूमे, तुहाडी ट्रैवल हिस्टरी वधिया नहीं हैगी या तुसी गए ही नहीं, तो भी तुहानूं ट्रैवल हिस्टरी का रिजैक्शन मिल जाती है। और ये ज़्यादातर ये रिजैक्शन ट्रैवल हिस्टरी की उन्होंने मिलती या तो जिन्हों की एज छोटी है, कोई यंग है उन्होंने मिलती है, तो या जिहड़े कभी गए ना होण किसी सिंगापुर या मलेशिया थाईलैंड किते होर उन्होंने टूर ना कढ़िया होवे, ये उन्होंने मिलती है, ये ट्रैवल हिस्टरी है। और जिहड़े स्पॉन्सर ते जाते हैं कि अगले कहते कि असीं सर तां ही स्पॉन्सर ते वीज़ा लाया सी, साडे भी क्यों सानूं ट्रैवल हिस्टरी दित्ती, उहदे विच भी ये चीज़ मायने रखदी है। जिवें मैं तुहानूं कहा कि एक एजड बंदा अगर उन्होंने स्पॉन्सर आती है तो वो ट्रैवल हिस्टरी की जी रिजैक्शन है बहुत घट लगती है। अगर कोई यंग बंदा है, अगर उसकी स्पॉन्सर आई हुई है उधरों और वो ट्रैवल्ड नहीं है किसी होर कंट्री च, वो इस चीज़ को देख के भी ट्रैवल हिस्टरी की तुहाडी रिजैक्शन ला देंगे ने, ठीक है जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕੀ ਆ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲਾਓ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 12 15 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਡ ਔਰ ITR ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਕ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਤਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ 'ਚੋਂ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਦਿਖਾਓ। 30,000 35,000 ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ 'ਚੋਂ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ITR ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ CA ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਾਰੋ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੰਪੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਲਾਇਆ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੋਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੇ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਫਰੋਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੋਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਫਰੋਡ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।